देखुवे आज्ञा मुझे कट करी ये वीडियो अनकट हम सोला ये देखो मुझे देखे दूसरी आपको देखो कि मात्रा ये अच्छी मु खाऊँ देखो जय जगन्नाथ क्षीर अच्छी मुझे देखा आपन को जे क्षीर को केमी चोबेबे खाइबा को पियंतु आउ पीवा जिनिस को खाआंतु आश्चर्य पड़गला ना आज शुणु जदि ए ट्रिक आपण अपनैबे माने आपणैबे निजर संपूर्ण जीवन रे दैनंदिन जीवन रे ताले आपन को केबे कम से कम पेट जनित रोग हब नाही। जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी। भक्तगण सांग माने माताजी प्रभुजी आपण मैंने समस्ते ठीक शुणिले आज्ञा आज्ञा हाँ देखो मुझे आपको कहूँ जदि बुझु जिनटा को ये साइंस कहूँ आज्ञा ये विज्ञान कहूँ आपड़ भावुं कि मुझे बाहर कहीदेली आई एम ए साइंस स्टूडेंट मोर पूरा बैकग्राउंड साइंस छुआ बलू ही साइंस पूरा एमटेक बीटेक विथ तो साइंस रे देखु कहुचे खाइबा खाइबा को आप सब पीबे आउ पीवा जिनिस को खाइबे माने चोबेबे ये केमिति ही पारिबे क्या पीवा जिनिस केमिति आपण चोबई पारिबे। देखंतु खाइबा आपण जहाँ भी अन्न खाउचंदी जहाँ भी खाउचंदी जेतले आपण खाइबे ताकू एमिति चोबेबे जे पूरा माने पेस्ट हो जिवो तापर आपण तो गिड़ी पारिबे। देखो मो पाखरे जेमति अछि एबडे काले चने अछि माने जेटा सोला कहंती सोला ये देखो मुझे देखे दूसरी आपन देखो कि मात्रा ये अच्छी मु खाऊँ देखो जय जगन्नाथ देखु जय जगन्नाथ देखुवे आज्ञा मुझे कट करी ये वीडियो अनकट हम। बर्तमान पर्यंत मु गिड़ी नहीं आज्ञा देखो ये सोला को माने सीझा सोला को मु चोबई पेस्ट करदेली एबे गिड़ी देखो देखिले देखो संपूर्ण गिड़ी देली यही ट्रिक कहा जाए जे आमर जो निवाला जो भात मुठा अन्न मुठा कि रुटी आम नौ गोटे मुठा अर्ण मुठा आम नौ ताको कम से कम 25 रु 30 कि हो पारुची आपण 35 रु 40 थर चोबातु गोटे अर्ण मुठा को जी मुठा आप नौ आम कौन करती गिड़ी दिखती सागे सागे जल्दी सागे सागे खाई ऑफिस पलैबा किंतु यदि आप एमती खाइबे साइंस अच्छी आज्ञा जदि आप चोबई खाइबे पूरा तरल करदे पूरा पेस्ट करदे तापर पीबे तेणुक कहुए खाइबा को पीबे आउ पीवा जिनिस को चोबेबे सपोज मो पर मु जमा अनकट ये अनकट हम पूरा देखो आप ये क्षीर अच्छी जय श्री कृष्ण जय महाप्रभु श्री जगन्नाथ स्वामी देखो क्षीर अच्छी मुझे देखा आपन को जे क्षीर को केमिति चोबेबे देखो क्षीर को पीनी आज्ञा क्षीर को मुझे चोबेली रखीदे मु क्षीर को चोबेली आज्ञा तेणुक कह जाए चोबेले कौन हम माने पूरा ताको आपण बारीक करदेले पीस पूरा ताको माने ये करदेले आउ टेंशन नहीं ये गला खाइबा माने पीवा आ खाइबाटा केमिति हो जेमिति कहली आपन को खाइबा को हमने चोबई एते पेस्ट करदेबे पूरा तरल अवस्था को नहीं आसीबे जे आपण ताको माने पी पारिबे पूरा गला रे जीव जदि आपण एमिति करिवे आपण को केबे हेले मध्य कम से कम कॉन्स्टिपेशन हो पेट रोग हो आपाई केबे हेले मध्य आपण को डाक्तर पाखु जाया पड़ोनी कौन सी मेडिसिन खाया पड़ोनी आप बुढ़ा भी हो जातु केबे दरकार पड़ोनी आज्ञा किंतु एटी आप जुक्ति कर दियंती आम पाखे टाइम कहीं
ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଖାଇ ପିଇକି ସ୍କୁଲ ଯିବୁ, ଅଫିସ୍ ଯିବୁ, ବିଜନେସ୍କୁ ଯିବୁ ନା, ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ ନିୟମ ଅଛି ବୋଲି ମାନୁଥିବୁ ଆମେ। ପୂର୍ବ କାଳରେ ପୁଣି ଲୋକ କରୁଥିଲେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଏବେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଆପଣ ପଇସାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣ ପଇସାକୁ ଅଧିକ ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ସମୟଟା ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ଦେଇଥାନ୍ତେ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଯେଉଁ ଖାଇବାଟା ଆପଣ 10 ମିନିଟ୍ରେ ଖାଇଦେଇକି ପଳାଉଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ 20 ମିନିଟ୍ 25 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲାଗିପାରେ। ସେଇ 25 ମିନିଟ୍ରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଗପିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ଯିବା ଆସିବା ହେଇଥାନ୍ତା, କେଉଁଠି ଟିଭି ଦେଖିଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ସୁଖ ଦୁଃଖ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ 15-20 ମିନିଟ୍ ଆପଣ ଦେଲେ ଚୋବେଇକି ଖାଇବା ପାଇଁ, ସେଇଟା କ'ଣ ଏତେ ଅଧିକା ହେଇଗଲା? ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଠୁ ସେଇଟା କ'ଣ ବଡ଼? ଆପଣ ଯେଉଁ 20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେଲେ ଚୋବେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆପଣ ନ ଦେବେ ସେ ସମୟଟି, ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲରେ ସେ ସମୟଟି ଦେବେ। ପଇସା ପତ୍ର ତ ଗଣିବେ, ଯେଉଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ବୁଝନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ପଇସା ପତ୍ର ପାଇଁ ଆପଣ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, ସେ ପଇସା ପତ୍ରଟି ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଆପଣ ତରବରିଆରେ ଖାଇଛନ୍ତି, ଏବେ ନହେଲେ ପରେ ଆପଣ ଗଣିବେ ସେ ପଇସାଟି, ମେଡ଼ିକାଲରେ ଗଣିବେ, ନହେଲେ କେଉଁ କ୍ଲିନିକ୍ରେ କେଉଁ ଡାକ୍ତର ପାଖରେ ଗଣିବେ। ସେଇଟା ଭଲ ହେଉଛି ନା ଏଠି ଆରାମରେ ବସିକି କିଛି ସମୟ ଆଉ 20 ମିନିଟ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚୋବେଇ ଖାଇଦେବା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଜଣାଣ ଶୁଣି ଶୁଣି, କିମ୍ବା ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖି ଦେଖି, କିମ୍ବା ସତ୍ସଙ୍ଗ ଶୁଣି ଶୁଣି କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କି? ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ଆଜ୍ଞା। ବୁଝନ୍ତୁ, କଥାଟାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ କହିବି? ମୋର ଔକାତ କ'ଣ, ମୋର ବା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଟା ସତ କଥା ମୁଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛି। ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ଚୋବେଇବେ ଆଜ୍ଞା। ଚୋବେଇ ଏତେ ବାରିକ କରିଦେବେ, ଏତେ ପେଷ୍ଟ ଭଳିଆ କରିଦେବେ, ସେ ପିଇବା ଭଳିଆ ହେଇଯିବ। ଖାଇବାକୁ ପିଅନ୍ତୁ, ପିଇବାକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ କ୍ଷୀର ଦେଖେଇଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କାଲେଚାନା ଦେଖେଇଲି, ସୋଲା। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ ଆଜ୍ଞା, ବୁଝନ୍ତୁ ଜିନିଷଟାକୁ। ସେକେଣ୍ଡ ଜିନିଷ, କେବେ ଆମିଷଟାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମିଷକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଆମିଷ ଆମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। କୁକୁର, ବିଲେଇ, ମାଂସାଶୀ ପ୍ରାଣୀ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦାନ୍ତ, ଛାମୁ ଦାନ୍ତ ସବୁ ବାହାରିଥାଏ, ସେ ସେଥିରେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ହଜମ କ୍ରିୟା 3 ପ୍ରକାର ଥାଏ, କାଇକମ୍, କଲମ୍, ରେକ୍ଟମ୍। ଏ 3 ପ୍ରକାର ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୁକୁରମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ବାଘମାନଙ୍କର ଦେଖିବେ ଆପଣ, ତାଙ୍କର ହେଉଛି ଖାଇବା ନଳୀଟା କେମିତି କହିଲେ, ପୁରା ସିଧା ଖାଇଲେ ହଜମ ହେଲା, 1-2ରେ ମାନେ ମଳତ୍ୟାଗ ସେ କରିଦେବେ। ଆମର ସେମିତି ହେବନି ଆଜ୍ଞା। କେବେ ଗାଈକି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଗାଈର 4-4ଟି ପାକସ୍ଥଳୀ, ଥରେ ଖାଏ, ପୁଣି ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରଖିଦିଏ, ପୁଣି ଚୋବାଏ, ବାରମ୍ବାର ଚୋବଉଥିବ ସିଏ, ପୁଣି ଚୋବେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରଖୁଥିବ, ପୁଣି ଚୋବେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ ପାକସ୍ଥଳୀ ରଖୁଥିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଗାଈ କ'ଣ ମୂର୍ଖ? ସେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗାଈ ମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ବି ଏସବୁ ମାନୁଛନ୍ତି। ଅବଶ୍ୟ ଗୋମାତା ଆମର ମା, ତାଙ୍କୁ ପଶୁ ବୋଲି କୁହାଯିବନି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେହେତୁ ପଶୁ ଯୋନିରେ ଅଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। କେମିତି ସେମାନେ ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ବି ଆମିଷ ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଆମେ ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ହେଇକି ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ସବୁ ଖାଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ରାନ୍ତ ଆଉ ବୃହଦନ୍ତ କେତେ ଲମ୍ବା ଆଜ୍ଞା? 27 ମିଟର ଲମ୍ବା। କେତେ ଭିତରେ ହେଇଛି। ତେଣୁକରି ଆମର ଖାଇବାର ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ହଜମକାରୀ ଯେଉଁ ରସ ଝରେ ପାନକ୍ରିଆଜରୁ, ଇଏ ଭେଜ୍ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଇବା ପାଇଁ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଯଦି ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଛନ୍ତି, ମନା ତ କରିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବୈଷ୍ଣବ ପୁରା ଭଗବାନଙ୍କର ଯିଏ କୋଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲାଣି, ସିଏ ପୁରା ଆମିଷ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ସେ ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ପିଆଜ ରସୁଣ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଛାଡ଼ିବେ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ଛଡ଼େଇବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମିଷଟା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଡରିଯିବେ ଆଜ୍ଞା ଯଦି କହିବେ ଆମିଷ। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ମଣିଷର ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେ ଆମିଷ କେବେ ହଜମ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଇଏ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ନୁହେଁ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ସେ କେବେ ଆମିଷ ଖାଇପାରିବନି ଆଜ୍ଞା, ହଜମ କରିପାରିବନି। କାହିଁକି? ଇଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ୍ ଖାଇବା ଆମର ନୁହଁ। ଆମର ଏବେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାକତ ଅଛି, ୟଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି, ଆମେ ରକ୍ତ ଗରମ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଜମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଲେ, ଦ୍ୱିପହର ସମୟରେ ଆପଣ ଆମିଷ ଖାଇଥିବେ, ମଟନ, ଚିକେନ, ଯାହା ବି ହଉ ଆମିଷ ଖାଇଥିବେ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯଦି କି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ବୁଲିବା ପାଇଁ ଡାକିଲା, ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅଳସୁଆ ଲାଗିବ, ୱିକ୍ ଲାଗିବ, ନିସ୍ତେଜ ଲାଗିବ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଯେଉଁ ହଜମକାରୀ ରସ ଅଛି ଆଉ ଆମର ପାକସ୍ଥଳୀ ଅଛି, ଏମାନେ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଏ ଆମିଷକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ। ଗରିଷ୍ଠ ଖାଦ୍ୟ ନାହିଁ ଇଏ। ହାଡ଼, ମାଂସ, ଆପଣ ମେଦ ଯାହା ବି ଖାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚର୍ବି ବଗେରା, ତେଲ ମସଲା, ଆକୁ ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁକରି ଆମର ଅଧା ଶକ୍ତି, ଆମ ଶରୀରର ଅଧା ଶକ୍ତି ଆମିଷକୁ ହଜମ କରିବାରେ ପଳାଏ। ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଗୀତାରେ କହୁଛନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, 3 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଥାଏ ଅର୍ଜୁନ, 3 ପ୍ରକାର ଖାଇବା ଥାଏ। ଜଣେ ଗୋଟେ ଖାଇବା, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଇବା, ସିଏ ହେଉଛି ତୋତେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିକୁ ବଢ଼ାଏ, ସେ ହେଉଛି ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଖାଇବା। ତେଣୁକରି ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରସାଦ ସବୁ ସାତ୍ତ୍ୱିକ। ମହାପ୍ରଭୁ ମୂର୍ଖ କି? ମୂର୍ଖ ଭାବିଲେ ଆପଣ?
ତାପରେ ରାଜସିକ ଖାଇବା ଆସୁଛି, ଟିକେ ତେଲ ମସଲା ଅଧିକ ପଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ରସୁଣ ପଡ଼ୁନଥିବ ଏଥିରେ। ସେଇ ସାତ୍ଵିକ ଖାଇବାଟି ଯଦି ଅଧିକ ତେଲ ମସଲା ଟିକେ ତାମ ଜାମ୍ କରିକି କସୁରୀ ମେଥି ଆଉ ଟିକେ ଜିରା ଫିରା ଟିକେ ପକାଅ, ଏମିତି ତେଲ ଫେଲ ଟିକେ ଅଧିକ ପକାଅ, ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ଛିଞ୍ଚ, ସେମିତି ହେଲେ ସେ ଖାଇବା ହେଇଯାଏ ରାଜସିକ। ଏ ଖାଇବା ନା ଦେହକୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଦିଏ ନା ଦେହରୁ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ନିଏ, ଇଏ ବାଲାନ୍ସ, ୟାର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ପେଟ ପୁରିବା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ତାମସିକ ଜିନିଷ, ଯେଉଁ ପଚା ସଢ଼ା ଆମିଷ ଫ୍ରିଜରେ ରହିଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ପିଆଜ ରସୁଣ, ଏସବୁ ତାମସିକ ଖାଦ୍ୟ। ଏସବୁ ଖାଇଲେ ଆମ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି କମିଯାଏ। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି, ହଜମ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ପାକସ୍ଥଳୀ ଲାଗିଯାଏ, ପାନକ୍ରିଆଜ ଲାଗିଯାଏ। ତେଣୁକରି ବୁଢ଼ା ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ଯିଏ ଅଧିକ ଆମିଷ ଖାଉଥିବ, ପ୍ରାଣ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼େ ତାଙ୍କର, ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା? ଶକ୍ତି ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ଜିନିଷକୁ। ତେଣୁକରି ଖାଇବାଟା ଆମର କେମିତି ହେବା ଦରକାର? ଖାଇବାଟା ସଦାସର୍ବଦା ସାତ୍ଵିକ, ଯେତେ ପାରନ୍ତି ସିଝା ଖାଆନ୍ତୁ। ଯେମିତି ମୁଁ ସିଝା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଉଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସୁଜି ସିଝା ଚଣା, ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଝା କ୍ଷୀର ପିଉଛି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ, ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଯେଉଁ ମୁଁ ନାସ୍ତା କରୁଛି। ଖାଇବାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଖାଇବାକୁ ପିଇବେ ଆଉ ପିଇବାକୁ ଚୋବେଇବେ, ମାନେ ଖାଇବେ। ଏତିକି ଯଦି ମନେ ରଖିଯିବେ ନା ଆଜ୍ଞା, କୌଣସି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି, କମ୍ ସେ କମ୍ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି। ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ, ଜୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ।